अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया नविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरा Hare
जय जय राम हरे राम कृष्ण 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 सुंदर ते ध्यान उभी विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभी विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभी विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभी विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी करकटावरी देवनिया करकटावरी देवनिया तुळशी हार गळा कासे पितांबर तुळशी हार गळा कासे पितांबर तुळशी हार गळा काशे तुळशी हार गळा काशे पीतांबर आवडे निरंतर आवडे निरंतर हेची ध्यान आवडे निरंतर हेची ध्यान तुळशी हार गळा काशे पितांबर तुळशी हार गळा
कंठी कौस्तुभमणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुळशी हार गळा काशे पितांबर
जय राम कृष्ण हरी जय 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 राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण 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 जय जय राम जन्म मरणाशी कायची चिंता जन्म मरणाशी कायती चिंता तुझ्या चरणागता पंढरीराया तुझ्या चरणागता पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरणागता पंढरीराया जन्म मरणाची कायती चिंता जन्म मरणाची कायची चिंता तुझ्या चरणागता पंढरीराया तुझ्या चरणागता
वदनी तुझे नाम अमृत संजीवनी 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 वदनी तुझे नाम वदनी तुझे नाम अमृत संजीवनी 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 आसता चक्र पाणी आसता चक्र पाणी मय कवणा आसता चक्र पाणी मय कवणा तुझ्या चरणागता पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरणागता पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरणागता पंढरीराया
बिंबले साकार तुझे रूप बिंबले साकार हृदय 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 तुझे रूप बिंबले साकार येते कोण भार संसाराच्या येते कोण भार येते कोण भार येते कोण भार संसाराच्या तुझ्या चरणा पंढरीला विठ्ठला तुझ्या चरणा पंढरीला विठ्ठला तुझ्या चरणा पंढरीला हृदय तुझे रूप बिंबले तुझे रूप बिंबले साकार विठ्ठला हृदय तुझे रूप बिंबले साकार हृदय तुझे रूप बिंबले साकार तेथे कोण भार तेथे कोण भार तेथे कोण भार संसाराच्या तुझा चरण गता पंढरीराया विठ्ठला तुझा चरण गता विठ्ठला तुझ्या चरण गता पंढरीराया मादरी तुझे नाम अमृत संजीवनी मादरी तुझे नाम अमृत संजीवनी आसता चक्रपाणी वय कवणा आसता चक्रपाणी वय कवणा तुझ्या चरणा पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरणा पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरणा पंढरीराया वाढणी तुझे नाम अमृत संजीवनी वाढणी तुझे नाम अमृत संजीवनी असता चक्रपाणी भय कवणा तुझ्या चरण गता पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरण गता पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरण गता पंढरीराया तुका म्हणी तुझे चरणाची पाखर म्हणे तुझ्या चरणाची पाखर तुका म्हणी तुझ्या चरणाची पाखर तुका म्हणे तुझ्या चरणाची पाखर तुका म्हणे तुझ्या तुका म्हणे तुझ्या तुका म्हणे तुझ्या तुका म्हणे तुझ्या
काळ पाया तळी आसता करणे काळ आसता करणे काळ आसता करणे काळ पाया तळी तुझ्या चरण पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरण पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरण पंढरीराया तुका म्हणे तुझ्या चरणाची पाखर तुका म्हणे तुझ्या नामाची पाखर तुका म्हणे तुझ्या चरणाची पाखर तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे तुका तुका वागणी तुझे नाम अमृत संजीवनी 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 आसता करणे काळ माया तळी आसता चक्रपाणी भय कवणा आसता चक्रपाणी भय कवणा तुझ्या चरणगदा पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरणगदा पंढरीराया विठ्ठला तुझ्या चरणगदा पंढरीराया तुझ्या चरणगदा तुझ्या चरणगदा तुझ्या चरणगदा पंढरीराया विठ्ठल 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 विठ्ठल
जन्म मरणाची कायसी चिंता जगद्गुरु तुकारामुடைய कीर्तन जन्म मरणाची कायसी चिंता अरे विठ्ठला तुझ्या चरणागता पंढरीनाथ துகாராம் மகாராஜ் என்ன மனசுல எண்ணம் ஓடும்னு தெரியல. ஆனால் கீர்த்தன்கர்களுக்கு ஒரு உரிமை கொடுத்திருக்காரு. பாவத்தோட பகவானுடைய பிரபாவத்தை சொல்லணும், சந்தர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பான்றத யூகம் பண்ணணும்ங்கிறதுல அவரவர்களுக்கு ஒரு எல்லை கொடுத்திருக்காரு. வரையறுக்கலாம், இவ்வளவுதான் சொல்லணும்னு வரையறுக்கலாம். துகாராம் மகாராஜ் என்ன சொல்லியிருப்பாருங்கிறது ரொம்ப விபரீதமான ஒரு விசாரம். அவர் என்ன நினைச்சு சொல்லுவார், நிறைய நினைச்சு சொல்லுவார். 10 விதமான கோணங்கள்ல சொல்லியிருப்பார் இந்த ஒரே அக்ஷரத்துக்கு. நமக்கு யதாசக்தி தெரிஞ்சதுதான் சொல்ல முடியும். இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் சொல்ல முடியும். 2 சமாச்சாரம், ரொம்ப எளிமையான விஷயம் தான். 2 சமாச்சாரம் தான். ஒன்னு ஜென்மம், இன்னொன்னு மரணம். ஒன்னு பிகினிங், ஒன்னு எண்டு ஃபார் அ நரன். நர ஜென்மா எடுத்தவனுக்கு ஒன்னு பிகினிங், ஒன்னு எண்டு.
ஒரு பிலசாபிக்கல் பாவத்துல சொல்லுவா, when you see an end, be sure of a great beginning. No, when you see a great end, be sure of a great beginning. No, ஒரு பெரிய முடிவிலிருந்து திருப்பி ஒரு பெரிய ஆரம்பம் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறாரோ ஜெகத்குரு துக்காராம். காரணம் என்னன்னா, எண்டில் நாமதேவர் முடியாத எண்டுக்கு வந்தார். சந்த சிரோன்மணி நாமதேவ் மகாராஜ் பூரண ஆயுஷ் இருந்தார், ஆரோக்கியமா இருந்தார், அகண்டமா பகவானுடைய கீர்த்தனை பண்ணினார். எனக்கு அனுபவமே போறாது சந்த நாமதேவனுடைய பிரபாவத்தை சுருக்கி சொல்றதுக்கு. ஒண்ணு மட்டும் வச்சுக்கலாம், ஒரு எண்டு இருந்தது அவருக்கு. அவர் சராசரி நரனுடைய வாழ்க்கை வாழல, நரனிலே ஒரு உயர்ந்த வைகுண்ட பதவியை அடையக்கூடிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். சனாதன தர்மத்தை ஒரு அடித்தளமாக வச்சிருந்தார். அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சனாதன தர்மத்தினுடைய அடித்தளத்தில் வச்சிருந்தார். அவருக்கு தெரியாது தான் பிரகலாதனுடைய அம்சம்னு, அவருக்கு தெரியாது அங்கதன் உத்தவனுடைய அம்சம்னு. பண்டரி க்ஷேத்திரமே அவருடைய ஜென்மஸ்தான். பண்டரி க்ஷேத்திரத்துல பாண்டுரங்கன் எழுந்தருளுக்குள்ள அந்த கோவில் பக்கத்திலேயே அவருடைய கிரகம். அப்பேற்பட்ட மகானுபாவர் சராசரி மனிதனை போல ஒரு தர்ம பத்தனி இருந்தால். அவருக்கு நிறைய குழந்தைகள் பிறந்தது. சாமானியனாகத்தான் வாழ்க்கையை துவக்கினார். தான் ஒரு பிரபாவத்தை, ஒரு சரித்திரம் படைக்கிறார் போல ஒரு பெரிய சந்தராக சிரோன்மணின்னு நம்ம எதுக்கு சொல்லுவோம், உயர்ந்த நிலைக்கு வரதா. அப்படிதான் சிரோன்மணிங்கிற பட்டம் வந்து சிரோன்மணி பண்ணிருக்காருன்னா வசதி தான். அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால ரொம்ப வசதி. இட் இஸ் அ ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப கீர்த்தன்ல பகவானுடைய பிரபாவத்தை பற்றி சொல்வதில் அப்படி ஒரு க்ஷணம் நினைச்ச முன்னே தட்சணம் எல்லாம் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு அலாதியான அனுபூதியை அடைந்தவர் சந்த சிரோன்மணி நாமதேவ் மகாராஜ். அப்போ அவருடைய எண்டிலேருந்து பி ஷூர் ஆஃப் அ பிகினிங்னு சொன்னார் கீர்த்தனுக்கு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, எஸ் பி ஷூர் ஆஃப் அ பிகினிங். அதற்காக வந்தார் ஜெகத்குரு துக்காராம் மகாராஜ். வந்துட்டு திரும்பியும் அவருக்கு எண்டு வரல, போய் சேர்ந்துட்டு வைகுண்ட பிராப்திக்கு. அதனால அவரது எண்டுன்னு சொல்ல முடியாது, எண்டு கிடையாது. நம்ம கிட்டேருந்து விடை பெற்றார், அவ்வளவுதான். இந்த பிளானட் எர்த்லேருந்து பூமியிலேருந்து விடை பெற்று போனார். எங்க போனார்னா வைகுண்ட பிராப்தி போனார். வைகுண்ட பிராப்தி தானே எல்லாரும் அடையிறதா. ஒரு சம்பாஷணையில சொல்றோம், நல்ல நாமத்தெல்லாம் சொன்னா கடைசியில வைகுண்டம். அந்த வைகுண்ட பிராப்தி வேற, ஒரு வைகுண்டமே பிராப்தியா. பகவான் எங்க இருக்காரோ அவரோட இடத்துல பக்கத்துல போய் கண்மை முழிச்சுட்டு சுவாச பிரதிசுவாசம் வந்துட்டு நரனாகவே போய் சேர்ந்தார். கருட பகவான் அழைச்சிட்டு வேற போனார். சாரதி அழைச்சிட்டு போறாரு. ரெண்டு பேர் தான் அவர் அழைச்சிட்டு போவார். ஒண்ணு பகவான் அழைச்சிட்டு போவார், விட்டலன் அழைச்சிட்டு போவார், நாராயணன் அழைச்சிட்டு போவார், ஸ்ரீஹரி அழைச்சிட்டு போவார். அடுத்தது யார் அங்க அழைச்சிட்டு போனார்னா ஜெகத்குரு துக்காராம் மகாராஜ் அழைச்சிட்டு போறார். அப்பேற்பட்டவருடைய கீர்த்தனை நாம் அனுபவிச்சிருக்கோம். என்ன பிரபாவத்துல போயிட்டு இருக்கு, என்ன மீட்டர்ல ஓடிட்டு இருக்க கீர்த்தங்கிற ஒரு புலகாங்கிதத்தை உணரணும். அது அந்த உணர்தான் சத்சங்கம் முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் சொல்றதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தான், போனஸ். விட்டால 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 விட்டால. அதனால ஜென்ம மரணத்தை பத்தி சிந்தனை பெரிய அவசியம் இல்லைங்கிறார். சாதுக்களுக்கு ஒரு ரீஇட்ரேஷன் கொடுக்கிறார், வார்ன் பண்றார். ஆனால் சாமானியன் நாமதேவ் மகாராஜுக்கே ஒரு எண்டு வந்தது அப்படின்னும் போது சாமானியனாகத்தான் நம்மளை பாவிக்க வேண்டும். நம்மளை பற்றி என்னென்ன எடை பொறுத்து பகவான் கிட்ட கொடுத்துருவோம். நமக்கு தெரியாது. நாம் வாழறது ஒரு விந்தையான காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அவரே சொல்றார், கடைசியில முடிக்கும் போது அசத்தான் கழிக்கால அசத்தான் கழிக்கால அசத்தான் கழிக்காலன்னு ஒரு அக்ஷரத்தை உபயோகிக்கிறார். என்ன முடிக்கிறார்ன்றது கடைசியில பார்ப்போம். அசத்தான் கழிக்கால. கழிக்காலம்னா ரொம்ப விந்தையான விபரீதமான ஒரு காலம். எல்லாமே நடக்கும். எல்லாமே நடக்கும் பொழுது அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுற ஒரு கோணம் இருக்கு. விந்தையான காலம்னு என்ன சொல்லணும்னா, விஞ்ஞானம் இல்லாமல் நிறைய வளர்ந்து போகும். திரேதாயுகத்தில் இருந்ததை போல இப்பவும் வந்துடுமா இருக்கும்.
திரேதாயுகத்தினுடைய தொலை நோக்கு இப்ப இல்லையே தவிர திரேதாயுகத்தில் என்ன நடந்ததோ அதை இப்போ விந்தையான ஞானம் மூலமா அடையக்கூடிய ஒன்று அசத்தான் கலிகாலம். அப்பேற்பட்ட கலிகாலம். பகவான் நாமம் வருமா? சந்தர்கள் சொல்றா தெரியாதான்னு, வந்தா ரொம்ப சிரேஷ்டம். தெரியாதுங்கிற, ஏன் தெரியாதுங்கிறா, அந்த நாமத்தை நீ சொல்லறதுக்கு எத்தனை ஜென்மம் எடுப்பேன்ற என்ன அஷ்யூரன்ஸ்னு சொல்றா. துக்காராம் மகாராஜ் ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல தன்னுடைய கீர்த்தன்ல ஒளிச்சு வச்சிருக்கார் சீக்கிரட்டா. நம்ம நினைச்சிருக்கோம் இல்லையா, கலிகாலத்துல வந்துட்டோம், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றோம், நாமாவை சொல்றோம், தோஹா விட்டல வரவா, தோஹா மாதவ வருவா, ஜெய ஜெயராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெயராம், நம்மளை இனிமே பிடிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை, நம்ம போயிடுவோம் வைகுண்டம்லாம் கிடையாது. ஏன்னா அதை அந்த முடிவை எடுக்கிறது பகவான் தன்னுடைய ஒரு அந்தரங்கத்துல வச்சிருக்கான். அது நமக்கு தெரியாது, தெரியாட்டா பரவாயில்ல, தெரியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் தெரியாதுன்றது சொல்றேன். தெரியாதுங்கிறது கீர்த்தன்கரும் புரிஞ்சுக்கணும், சாதுக்களும் புரிஞ்சுக்கணும். தெரியாது, உனக்கு தெரியாது. ஏன்னா கலிகாலம் அப்படி. நம்மளுடைய தமிழ்ல கலிகாலம், மராட்டியில கலிகால். காலம்னா காலம், லா கிடையாது, லா தான். தமிழ்ல ழா உண்டு, வேற எந்த மொழியிலையும் ழா கிடையாது. ஸோ தமிழ்காரன் பெருமைப்பட்டுக்கணும், ஏதோ ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரேன்னு. காலன்னு சொல்லுவா, நம்ம காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது முக்கியம் இல்லை. நம்மள்கிட்ட ழா உண்டு, அந்த ழா கிடையாது, எந்த மொழியிலையும் கிடையாது. உலகத்துல எந்த மொழியிலையும் ழா கிடையாது. அதனால சொல்லுவா தமிழுக்கு ழா அழகுன்னு. முதல் மொழியாக கூட இருக்கிறதா சொல்றா. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கீர்த்தன்கர்ல இந்த பாவத்தை அனுபவிச்சோம். ஒரு 7 முக்கியமான பிராச்சீனமான ரொம்ப பழைய மொழிகள் இருக்கும்போது தமிழ் முதலுக்கு அப்புறம் தான் வடமொழியே வந்துங்கிறான். வடமொழி தான் சாப்பிட்டோம்னா மராட்டிலாம் அதை சார்ந்தது, தேவநாகரிலாம் அதை சார்ந்தது. முக்கிய மொழி அசத்தான் கலிகால அப்படின்னு முடிக்கும் போது சொல்றது ஜெகத்குரு துக்காராம். 4வது கடுவியில் அதை சொல்றார். முதல் கடுவியில சொல்றாரா, நாமத்தை சொல்றவனுக்கு பயம் சிந்தா வேண்டாங்கிறார், அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்கிறார். எதற்காக அந்த சிந்தா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த காளி தைசி சங்கடாஞ்சி வேலின்னு ஒன்று வரும். அந்த காளி தைசினா the split second, the last split second. செகண்டுக்கும் சின்னது split second. என்னன்னாக்க there is a misunderstanding between the heart and oxygen. ஆக்சிஜன் அங்கே போகலன்னா ஹார்ட் ரொம்ப சென்சிட்டிவ். ஆக்சிஜன் ஒழுங்காக போயிட்டு தான் போகிறோம். ஆக்சிஜன் போயிடும். அவர் உள்ள மக்கர் பண்ணால் கூட தன்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணுவேன். விதவிதமாக கிராஃபிக்ஸ்லாம் காட்டுவேன். ஏன்னா விந்தையான காலத்தில் விந்தையான ஞானத்தில் பண்ணுவோம், பார்க்க முடியும். நம்மளுடைய ஹிருதய துடிப்பை கிராஃபிக்ஸில் பார்க்க முடியும். டப்புன்னு நின்று போச்சுன்னா, அது நின்று போச்சா ஆக்சிஜன் வரலையா, ஆக்சிஜன் வந்து அந்த ஆக்சிஜனை இதை எடுத்துக்க முடியலையா, இந்த விந்தையான ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கிராபிக்ஸ் ஏன் டக்குன்னு நிற்கிறதுனா, இது நின்னுடுத்தா இது வாங்கிக்கலையா, இது வாங்கிக்க அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே இது நின்னுடுத்தா, இல்லை வந்து சேரும்பொழுது நின்னுடுத்தா, யாருக்கு தெரியும்? டாக்டருக்கே தெரியாது. ஹாஸ்யமான பாவத்தில் பாருங்க, டாக்டருக்கே தெரியாது. அது அது முடிஞ்சு போறவங்க இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் காத்துங்களா இருக்கா, திரைப்படங்கள்ல காட்டுறா. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி ஏதாவது ஆர்தோ பாப்போன்னு போட்டு அவரை ஒலிக்கிலாம் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான் பண்ணுவாங்க. அந்த லெவல்ல எடுத்துக்க சொல்றார். ஜென்ம மரணாச்சி காயசி சிந்தா துஜா சரணாகதா பண்டரி ராயா. அதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்லையா? என்ன அப்போ சொல்லும் போது சுலபமா தான் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு சின்ன சிம்டம், ஒரு அறிகுறி வந்த உடனே உள்ளூர ஒரு ஒரு தவிப்பு வருதா இல்லையா? அந்த தவிப்பை பக்தியாக மாற்றிடுகிறோம். துகாராம் மகாராஜ் உன்னுடைய அந்த தவிப்பை, அந்த அந்த காளி தைசி சங்கடாச்சி வேலிங்கிற தவிப்பை, அது சுலபமான கேட்கிறா சாதுக்கள் எல்லாம். பகவான் சொல்ற சுலபமே இல்லைங்கிறார். உன்னாலே அந்த நிலையை உணரவே முடியாதுன்றார். உனக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை அப்படிங்கிறார். அதை என்னிடத்தில் விட்டுடுங்கிறார். அதை துகாராம் மகாராஜ்ல பய கவனா அசத்தான் கலிகால பாயாந்தளி கடைசியில் சொல்றார். துஜா சரணாகதா பண்டரி ராயா ஜென்ம மரணாசி காயசி சிந்தா, ஜென்ம மரணாச்சி காயசி சிந்தா.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி வதனி துஜே நாம அமிர்த சஞ்சீவனி. அமிர்த சஞ்சீவனின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த அமிர்த சஞ்சீவனி சாப்பிட்டா மரணம் கிடையாது. கான்ட்ரோவர்சி. மரணம் கிடையாதுன்றது அமிர்த சஞ்சீவனியுடைய ஒரு சித்தாந்தம். அது கிடையாது. அது திரேதாயுகத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது, நமக்கெல்லாம் கிடையாது. இப்ப கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆயுர்வேதத்திலையும் கிடையாது, எந்த இதுலையும் கிடையாது. அது எது அப்படின்னாக்கா உண்மையிலேயே இருந்தது அமிர்த சஞ்சீவன. ஜெகத்குரு சொல்ற உன்னுடைய நாமம் அதுப்பா அப்படிங்கிறார். யாருக்கு சொல்றாருன்னா அவருக்கு சொல்லிக்கிறார். அவருடைய கீர்த்தன்களை அனுபவிக்க போற சொல்ல போற கீர்த்தன்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார். அது அமிர்த சஞ்சீவனி தான். அது சொல்லிண்டே அதை பத்தி. அதுக்கு மேல உனக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது, நீ விட்டுடும். ஏன்னா நானே அதை பத்தி யோசிக்கல. அதனால உன் நேரத்தை அந்த யோசிக்கிறதுல வீணடிச்சிடாதுங்கிறது. அதுக்காக செலவிட போற ஒரு நிமிடமோ அரை நிமிடமோ ஒரு க்ஷணமோ வீணடிச்சிடாத. அந்த நேரத்துல வதனி துஜே நாம. யாரோட நாமத்தை? விட்டலா. நாமம் சொல்லும் போது என்ன ஆகுமா, உன்னுடைய ஹிருதயம் உன்னையே கேட்டுக்காத. உனக்கும் முன்னாடி அனிச்சை செயலாக துஜா சரணாகதா பண்டரிராயா அப்படின்னு போய் விழுந்துருமா. நீ விழுந்த உடனே தான் உன் பாட்டு வரும். உன் பாட்டுக்கு முன்னாடி அது போய் விழுந்துடும். ஹிருதயம் போய் விழுந்துடும். ஹிருதயம் எப்படி விழும்னு யோசிக்கணும். எவ்வளவு கவித்துவத்தை அனுபவிக்கிறோம். ஹிருதயம் எப்படி விழும்னா அந்த அக்ஷரம் துஜா சரணாகதா அப்படின்னு உடனே பண்டரி ராயா விழுந்துரும். நீ முடிச்சோ அது விழுந்த உடனே தான் பண்டரி ராயா அக்ஷரத்தை பூர்த்தி பண்ணுவார். ஏன்னா பிரதிசுவாசம் முடியறதுக்கு முன்னாடி நீ அக்ஷரத்தை சொல்லி ஆகணும். இது விந்தையான ஞானம், சயின்ஸ். உன்னுடைய சுவாசமும் பிரதிசுவாசமும் அடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ ஒன்று சொல்லி ஆகணும். ஒன்று சுவாசம் எடுக்கும் போது சொல்லணும், இல்லை பிரதிசுவாசம் அடங்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும். அடங்கிற உடனே நீ சொல்ல முடியாது. முயற்சி பண்ணி பாருங்க. ஒரு பாட்டை தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு கூட அதுல சூட்சமம் இருக்கு. சுவாசம் எடுத்துட்டே போற வரைக்கும் பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும். நீ எங்க அந்த சுவாசத்தை விடறியோ அங்க ஒரு அலக்கலை பண்ணால் பிரதிசுவாசம் கிடைச்சிடும். இதுதான் சங்கீதத்தினுடைய சூட்சமம். சங்கீதத்தை கூட உன்னுடைய சுவாச பிரதிசுவாசத்தை பகவான் சூட்சமா வச்சு எத்தனை ராகமாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பாகமாக இருந்தாலும் நீ இழுத்துக்கொண்டே போகலாம். அதை உனக்கு புரிந்து கொண்டால் அந்த க்ஷணத்தை புரிந்து கொள்ளணும். புரிந்து கொண்டு உன்னோடு சேர்ந்து எல்லாரும் அங்கமாக பரிமளிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்றார். இரண்டாவது கடிமையில் சொல்றார், ஹிருதய துஜே ரூப பிம்பலே சாகார. அழிக்க முடியாத பிம்பமா இருக்கான் ஹிருதயத்துல. அடிக்கடி விட்டலா விட்டலா விட்டலான்னு சொல்றது, விட்டலா விட்டலான்னு பாடிட்டே இருக்குது, விட்டலனுடைய கீர்த்தனை பாடுறது, அபங்கத்தை பாடுறது, அதை பத்தியே பேசிட்டே இருந்தேன்னா ஒரு க்ஷணம் கண்ணை மூடி பாருங்க, உடனே உனக்கு எந்த பரிச்சயமான விட்டல சுரூபமோ அந்த பிம்பம் வரும். சத்தியம் இது. எல்லாரும் முயற்சி பண்ணலாம். நீ பக்தியினுடைய ஆரம்பத்துல இருந்தாலும் உனக்கு உண்டு, பக்தியினுடைய எல்லைக்கு போனாலும் அது உண்டு, நடுவில் இருந்தாலும் உண்டு. பிகினிங், எண்டு, மிட் ரேஞ்ச் மூணுக்கும் உண்டு. சங்கீதம் போல அதுக்கும் உண்டு, உன்னுடைய கால அளவுகோல் போல அதற்கும் உண்டு. நீ பிறந்த உடனேயும் உண்டு, நடுவாந்திரமும் உண்டு, முடியும் பொழுதும் உண்டு, எல்லா நிலைகளையும் உண்டு. இதை புரிந்து கொள்வதற்கு அவர் சொல்றார், வதனி ஹிருதய துஜே ரூப பிம்பலே சாக்கார. அவன் வந்துடுவான். நீ எடுக்கணும்னு நினைச்சவன் எடுக்க முடியாது. சரி, டெம்பரரி அப்படி எடுக்க முடியலன்னு நினைச்சு நீ எப்பவுமே இருப்பான்னு நினைச்சா டக்குன்னு போயிடுவான். இந்த போகிறதும் அவனுடைய இச்சா, அவன் உன்னை சர்ப்ரைஸ் பண்றதும் அவனுடைய இச்சா. இந்த ரெண்டு இச்சையும் அவர் சொல்றார். ஹிருதய துஜே ரூப பிம்பலே சாக்கார சொல்லிட்டு, இது ஏன் இப்படி எல்லாம் ஆறுது? இந்த சஞ்சலம் சொல்றேன். ஒரு க்ஷணம் போறது, ஒரு க்ஷணம் வருது, ஒரு க்ஷணம். உன் மூச்சே அப்படிதானே பாருக்கு, போறது வருது, போறது வருது. உன் ஹிருதயம் எப்படி துடிக்குது? லப் டப் லப் டப் லப் டப். கணக்கு சொல்ல முடியுமா உன்னால? எத்தனை க்ஷணத்துக்கு? இதை ஆராய்ச்சி பண்ணினா சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அப்பவும் இந்த சுவாரஸ்யம் வரும்போது கடைசியில் எங்க வந்து முடிப்போம்னா, அவனுடைய அருளால் அவன் தாழ் பணிந்து அவனுடைய நாமத்தை உச்சரித்து அவனுடைய திருவடியை அடைய வேண்டும்ங்கிற உணர்வு தான் அத்தனை சந்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. எந்த பாஷையில போனோம், பாரத தேசத்துல நீ எந்த பாஷையில போய் எடுத்தாலும் நிறைய பாஷை இருக்கு பாரத தேசத்துல. முக்கியமான பாஷைகள் தான் நமக்கு தெரியும், அதனால அதை பத்தி அத்தனை பாஷைகளும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, அந்த குறுகின காலகட்டம், அந்த க்ஷணம், அதைத்தான் சந்த் ஞானேஸ்வர் அந்த காளி தைசிங்கிற. அப்போ புரியும் நமக்கு. அப்படி அப்படி கூட இல்லை, அதுக்கும் இன்னும் பிரச்சனையா. அந்த காளி தைசி
संकटांची वेळी हैतया सांभाळी अंतर्बाह्य. நமக்கு அது முக்கியம் இல்லை. யாருக்கெல்லாம் முக்கியம் இல்லை? சாதுக்களுக்கும் சந்தர்களுக்கும் முக்கியம் இல்லை. சாதுக்களை சந்தர்கள் சேர்த்துக்கிறான் பெருந்தன்மையோட. நாம எவ்வளவு அப்போ இந்த எதனால சேர்த்துக்கிறா? இறைவனுடைய நாமம், இறைவனுடைய திருவடி, அவனை சார்ந்த விஷயங்களை சந்தர்கள் சொல்றதை நாம சொல்லணும். உனக்கு புரியாத நீ சொல்லியிருந்தாலும் பகவான் உனக்கு எக்ஸ்கியூஸ் பண்றான். தெரியாத சொன்னாலும் உன்னை எக்ஸ்கியூஸ் பண்றான். சந்தர்கள் நீ சொன்னாலே பொருந்துறான். நீ தெரிஞ்சு சொல்றியோ, தெரியாது சொல்றியோ, புரிஞ்சு சொல்றியோ, புரியாது, முக்காலத்துக்கும் பொருந்தும். நீ சொன்னா சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்ட உடனே உனக்கு அனுகிரகம் கொடுக்குறான். யாரு சொல்றா? சந்தர்கள் சொல்றா. அவர் என்ன சொல்றார்? மேலேயே உட்காந்து சந்தர்கள் என்ன சொல்றாளோ நான் இதை அப்படியே அங்கீகாரம் பண்றேன், அனலைஸே பண்றது இல்லைங்கிறார். என்கிட்ட விந்தையான ஞானமே கிடையாது. இது இருக்குமா இருக்குமா அவன் சொல்லியிருப்பான்னு கிடையாது. அவ சரின்னு சொல்லிட்டா நான் ததாஸ்து ததாஸ்து. உடனே தேவதைகள் சொல்றா, பகவானே தத்தாஸ்து சொன்னா நாங்களும் தத்தாஸ்து. தேவதைகள் தத்தாஸ்து சொல்லிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சூட்சமம் இருக்கு. கீர்த்தனை தான் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இருக்கு. இல்லைன்னா போர் அடிக்கிறா போல இருக்கும். இந்த இப்ப நவராத்திரி காலமாவே இருக்கு. எதேர்ச்சியாக பொதுவாக மனுஷனுக்கு 2 வேளை உண்டு. ஒன்னு சந்தியா கால், ஒன்னு சகால். மராட்டியில ஒன்னு கார்த்தால, ஒன்னு சாயந்தரம். எப்படின்னாக்க இன்னும் வெளிச்சம் வரல, நமக்கு தெரியல. அதுதான் முக்கியம். வெளிச்சம்லாம் வருது, நமக்கு தெரியல. வெளிச்சம் வந்த உடனே வெளிச்சம் வந்துட்டு, வெளிச்சம் வர்றது இன்னும் வெளிச்சம் வரல. இந்த ரெண்டுக்கும் நடுப்புற ஒரு சின்ன சந்தி இருக்கு. சந்தினா ஒரு தின் லைன் இருக்கு. இந்த தின் லைனை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. இதற்காகத்தான் என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் இருட்டு, ட்வைலைட்னு சொல்லுவோம் அஸ்ட்ரானமியில். ட்வைலைட்னா ஹொரைசனை சன் இட் ஹஸ் ஹிட், லேசாக ஒரு வெளிச்சம். ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்காது. அந்த வெளிச்சத்தில் மனிதன் எழுந்துடணும். எழுந்திருக்க முடியல, அவருக்கு அப்படிதான் சுபாவம், மருந்தெல்லாம் போட்டு பரவாயில்ல. வீட்டில் யாரோ ஒருத்தர் எழுந்திருப்பா. எழுந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா, முடிந்தால் ஒரு விளக்கை போடணும். இல்லைன்னா ஒரு விளக்கை இறைவனுடைய சன்னிதானத்தில் ஏற்றி வைக்கணும். ஏற்றி வச்சா அந்த இடமும் வைகுண்டமாக, பூ வைகுண்டமாக. அப்ப யாரு வரானாக்க அதுக்கு பேர் பிரதோஷ காலம்னு பேரு. அது காலையிலையும் உண்டு, சாயரட்சையிலும் உண்டு. அந்த பிரதோஷ காலத்துல என்ன விபரீதம் நடக்குது, என்ன விந்தை நடக்குதுன்னாக்க, பரமேஸ்வரன் கிளம்பி வரான், பார்வதி வரா, எல்லா பரிவாரங்களும் வரா, தேவதைகள் எல்லாம் வரா, தெய்வங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபத்துல வந்துட்டு இருக்கா. வந்துட்டு இருக்கும் போது அவளுடைய கடமை எதுவும் வந்துட்டு அப்படி அந்த அந்த காலத்துல போயிடுவா, திரும்பி போயிடுவா. அவ்வளவுதான். அப்படி கை சொடுக்கிற நேரமே அதிகம். புரியறதுக்காக கையை சொல்லி காட்டுறீங்க, தட்சணம் போயிடுவா. ஆனால் இந்த தேவதைகளுக்கு மட்டும் ஒரு விசாரம் உண்டா. சாஸ்திரம் சொல்றது, நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் இதை ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அவளுக்கு ஒரு ஒரு அவளுக்கு என்ன பிடிக்குமானா, அவளுக்குன்னு பிடிச்ச விஷயங்கள் ஒரு எண்ணி விடுற மாதிரி தான் இருக்கும். எண்ணில் அடங்காதில் எண்ணி விடுறது. நல்ல சப்தங்கள், இறைவனை பத்தி நாமங்கள், ஒரு வெளிச்சம், இது கூட பரவாயில்ல. மின்சார வெளிச்சமும் பரவாயில்ல. இல்லை இறைவன் முன்னாடி ஒரு தீபம், ஒளி, நல்ல நாமம். நீ அந்த நேரம் உன்னுடைய வீட்டினுடைய வாசல் கதவு திறந்திருக்க வேண்டும். உன்னுடைய வீட்டினுடைய பின் கதவு மூடி இருக்க வேண்டும். வாஸ்து தெரிந்தவர்கள் இது ஒரு பெரிய பிரபாவமா சொல்லுவார். இப்ப கூட ஒருத்தர் இவ்வளவு விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காலத்துல வாசலில் கதவு வேண்டும், எனக்கு நேர பின் கதவும் வேண்டும், எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்லன்ற 4000 சதுரடியில பங்களா கட்ட போறாங்க. உண்மை நான் சொல்றேன். இன்னும் நான் கட்ட போறேன். ஆர்கிடெக்ட் இருக்கிறார். இந்த பழங்கால செட்டியார் வீடு மாதிரியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உமக்கு என்னையா, உம்மோட காசை கொடுத்துட்டு போறார். அவரோட ஆசை அவர் என்னவோ பண்ணிக்கிறார். அவர் விளக்க தான் ஏற்றுறார், கதவை தான் போடுறார், கதவை தான் சாத்துறார், திறக்கிறார். உனக்கு என்ன அதெல்லாம் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு விஷயம் இருக்கு. அந்த கதவு சாற்றி இருக்கும்போது முன் கதவு திறந்திருக்க வேண்டும். முன் கதவு வழியாகத்தான் தேவதைகள் வருவாங்க. நல்ல சப்தங்கள், வெளிச்சம், ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று இருந்தா பொறும் பண்ணி உள்ள வருவாங்க. உள்ள வந்த உடனே அவர்கள் வந்த வழியே போற பழக்கம் அவர்களுக்கு கிடையாது. இது சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஒரே வழியில ரிட்டர்ன்லாம் போக மாட்டான், ரிவர்ஸ் கியர் போட்டு போக மாட்டான். வருவா, திருப்பி அப்படியே போகணும்.
போகும்போது பின்னாடி கதவை சாத்திருக்கும். வேற வழி இல்லாத தங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. எந்தெந்த கிரகமா இருந்தாலும், எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவராக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பிரஜையாக இருந்தாலும் அவனுக்கு தெரியாத இருக்கலாம், ஆனால் உண்டு, எல்லாருக்கும் உண்டு. ஏன்னா காஸ்மிக் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கா, வருவா, வந்து தங்கிட. தேவதைகளுக்கு நல்லது மட்டும்தான் தெரியும். அப்படிதான் அவளுடைய குணம். அவளுடைய குணம் என்னன்னா நல்லது மட்டும் தெரியும். நீ எது சொன்னாலும் அங்க உன்னோட வீட்டுல நடக்கிற ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எந்த சப்தம் கேட்டாலும் ததாஸ்து 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 சொல்லிட்டே இருப்பா. உனக்கு காதுல விழாது. அதனால நல்ல சப்தங்களை பிரயோகம் பண்ணணும். சல்லுன்னு சொல்லக்கூடாது, ரிதமிக்கா சொல்லணும், ஹிதமா சொல்லணும், சந்தோஷமா சொல்லணும், மலர்ந்த முகத்தோட சொல்லணும். வரலன்னா பயிற்சி பண்ணிக்கணும். காலையில் எழுதும் மலர்ந்த முகத்தோட நல்ல அக்ஷரங்கள் வர வேண்டும். தனியா இருக்கும் போது பொதுவா மலர்ந்த முகமாக தான் இருக்கும். யாரோ இன்னொரு மனிதன் வந்த உடனே தான் பிரச்சனை வரும். வராத வரைக்கும் வராது. அதனால அந்த நேரத்தில் எழுதுருக்கிறாங்க. உஷத் காலம்னா உஷத் காலம், சந்தியா காலம்னா சந்தியா காலம், பிரதோஷ காலம்னா பிரதோஷ காலம். ஒரு டெலிகேட் வந்த உடனே திருப்பி சாயரட்சை வரும்பொழுது திருப்பி பிரதோஷம் வரும். உடனே பரிவாரங்களோடு, தன் பரிவாரங்களோடு இறைவனோடு சேர்ந்து போகணும். தேவதை நினைப்பாளாம். இருட்டுறதுக்கு முன்னாடியே பின் கதவை சாத்தி விடுவான். அவள் வந்ததும் முன்னாடி செல்ல வேண்டிய வீட்டிற்கு ஒரே வழி என்னன்னா பின் கதவு தான். வளைஞ்செல்லாம் போக மாட்டா. அதற்காக தான் ஒருத்தர் கேட்கிற நேர பின்னாடி இருக்கணும். அப்படித்தான் ஏன் பழைய வீடுகள்லாம் முன்னாடி ஒரு கதவு பின்னாடி ஒரு கதவுன்னா அதுல சம்பிரதாயம் இல்லை, அதுல நளினம் இருக்கு, உயர்ந்த சித்தாந்தம் இருக்கு. உன் சித்தத்தால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு அந்தம் அங்க இருக்கு. அதனால்தான் அது சித்தாந்தம்னு பேரு. வெளியில போயிடுவா. அவளை போகாத வீட்டுக்குள்ளேயே நிறுத்தி வைக்க வேண்டியது உன்னுடைய சாமர்த்தியம் சொல்றான் பகவான். அந்த தேவதையை நின்றா உட்காந்து ததாசு சொல்லிட்டு இருப்பா. அதற்காகத்தான் இந்த மாவிலை கட்டுற. அந்த மாவிலையில அவர்களால அங்கு அவர்களுக்கு இடம், நீ பெட்ரூம்ல கொடுக்க மாட்டான், அங்க அப்படி தங்கிப்பா. மா இலை போடும், அதுல அவ தங்கிப்பா. அவளுக்கு தங்கத்துக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு. இதை அனுசரிக்கணும்னா எல்லா நம்மளுடைய பாரம்பரியம் பூரா இந்த அங்கங்கள் எல்லாம் இருக்கு. இதை விட்டு கீர்த்தனுக்குள்ள வருவோம். இதை தெரிஞ்சுட்டோம். இதை சாக்கா வச்சு எதற்காக இந்த கதவை சாற்றுகிறார்கள், எதற்காக இந்த கதவை இருட்டும் பொழுது சாற்றி விட்டு வாசல் கதவை திறந்து வைத்து பிரதோஷ காலத்துல நடக்கும். இருட்டின உடனே அவள்லாம் வரமாட்டேன். ஏன்னா உன்னை பாஸ் பண்ணி போயிருப்பா, வேற கண்டத்துக்கு கூட போயிருப்பா. அவ்வளவு வேகமா போ, காஸ்மிக் ஸ்பீட்ல போறா இல்லையா, வேற கண்டத்துக்கு கூட போயிருப்பா. இது உனக்காச்சு, அவர்களுக்காச்சு, மனிதர்களுக்காச்சு, தேவதைகளுக்காச்சு. தேவதைகள் இருந்தால் உன் வீட்டில் நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். நீ நல்லதை சொல்ல வேண்டும். உன் நாவை பழக்க வேண்டும். ஜிஹ்வே வேகு கரின்னு சொல்றாளே, பழக்கணும். கரம், நாக்கை, ஜிஹ்வானா நாக்கை பழக்கு. என்ன பழக்கணும்? நாமத்தை சொல்லி சொல்லி பழக்கிறேன்னா தன் அறியாத நாமம் வந்துடும். நாமமே கிடைச்சுட்டு இருக்கணும், நாமமே கிடைச்சிடும். ததாஸ்து ததாஸ்து த நாமம் கிடைச்சுன்னே வைகுண்ட பிராப்தி கிடைச்சுனே இருக்கணும், வைகுண்ட பிராப்தி கிடைச்சிருக்கணும். அது சுவாமி சொல்லியிருக்காங்க. இது உன்னுடைய சாமர்த்தியம். நீ எப்படி செய்ய போறியோ செய்யலாம். வதனி துஜே நாம அமிர்த சஞ்சீவனி அசத்தான் சக்கரபாணி பயகவனா. நீ எதுக்கும் பயப்படாத, பயமே வேண்டாம் உனக்கு. தைரியமா இரு. அந்த நாமத்தை சொல்லணுங்கிறத மட்டும் ஒரு பாவமாச்சுக்கோ. நீ சொல்லிட்டே இருந்தா ஹிருதயத்துல அவனுடைய ரூபம் பிம்பலே அழியாத நின்று போயிடும். ஜகத்குரு துக்காராம் சொல்றது ஒவ்வொன்றும் ஆணித்தரமான விஷயங்கள். ஏதோ கீர்த்தன்கர் அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லணும்னு ஆசையில சொல்ல, எனக்கு இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு எனக்கு பாண்டித்துவம் இல்லை. ஆழமான விஷயங்கள். இந்த ஆழத்தை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அதற்கு தான் சத்சங்கத்தில் சத்சங்கத்தில் எந்த உணர்வு முக்கியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஆரம்பம் போது பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நல்லது. வரலன்னா என்னன்னா, வரலன்னா அடுத்த நாளாவது முயற்சி செய். அதுக்கும் அடுத்த நாளாக போயிடும். நீ முயற்சி திருவினையாக்கும் செஞ்சுட்டே இருக்கணும். செஞ்சேன்னா அந்த பலனை ஒரு நாளைக்கு நீ அடைவாய். இது சத்தியம். இதை பிரம்ம ரகசியம் சந்தர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. இது பேர் பிரம்ம ரகசியம். இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தபஸ்லாம் பண்ணி கோர தபஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயத்தை அப்படி அனாயாசமாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. நமக்கு ஆசீர்வாதத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அதுக்குதான் ஆரம்பமே முதல்ல ஞானதே துக்காராம் சொல்லிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சுங்கிற எல்லாமே. அதற்கப்புறம் கண்டினியூவேஷன் தான். ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் பிகினிங். அவன் தடங்கள் இல்லாத பார்த்துட்டே வருவான். அதை சொல்ற நீ ஹிருதயத்தில் இருக்க தேத்தே கோண பார சம்சார. உன்னுடைய பிரச்சனை பூரா என்ன தெரியுமா?
பொதுவா இந்த சம்சாரத்தில் ஏற்படுற பிரச்சனை தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. அது சம்சாரம் தாண்டி ஒண்ணு இருக்கு, அதுல உனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது. என்னத்துக்கு உனக்கு பிரச்சனை ஒண்ணும், அதனாலதான் நிம்மதியா இருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்காதே இருந்து நிம்மதியா இருக்கு. பட் உனக்கு ஒண்ணு தெரியல, அதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும். சம்சாரத்தை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ற இல்லையா, விவகாரமானது. உன்னை கடைசி வரைக்கும் அந்த அந்த காளி தைசி சங்கட்டாஞ்சி வேலை வரைக்கும் உன்னை ஒரு பாடுபடுத்திடும். அதனால சொல்ற அவங்கிட்ட விட்டுடும். அசத்தான் களிக்கால மாயாந்தளி அவன்கிட்ட விட்டுடும். தேத்தே கோண பார சம்சாராச்சா. நீ நினைச்சிட்டு இருக்க நீ தான் உன்னால ஒண்ணுமே சால்வ் பண்ண முடியாது, உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத நீ விட்டாலும் உன்னை சும்மா விடாது. ஏன்னா உங்ககிட்ட கொழுந்து விட்டு எரியா அக்ஞானம்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஞானத்துக்கு எதிர்ப்பதம். ஞானமே இல்லாத நிலையில் இருந்தா எதுவோ அது உன்னை எப்பவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுலதான் பிரயாணம் நடந்துட்டு இருக்கு. உன்னுடைய வாழ்க்கை பிரயாணம் அதுலதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அது உன்னை பண்ணும். நடுவுல எங்கேயோ ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட் கிடைக்கும். அங்க நீ சொன்ன நாமம் பூந்து பகவான் வந்து உள்ளுக்குள்ள போய் உன்னுடைய நிலைமையை மாத்தி உன்னுடைய பாரத்தை தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்களே செஞ்சுட்டு போனாங்க. ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல அதை சொல்ற ஜெகத்குருத்துக்காரன் தேத்தே கோண பார சம்சாராச்சா. நீ நினைச்சிருக்க நான் பண்ணினதெல்லாம் நிறைய பாரத்தெல்லாம் நான் சுமந்தெல்லாம் இறக்கல. அது காலத்தினுடைய நிர்ணயம். காலம் ஏற்கனவே நிர்ணயம் பண்ணிருக்கு. இது அது, அதுக்கப்புறம் இது, இதுக்கப்புறம் அதுன்னு. ஒரு நாளும் ஒரு வினாடியும் ஒன்றுமே தப்பாது. நம்மளுடைய கணிப்பு தவறாக இருக்கலாம், நாம் புரிந்து கொள்ளும் தன்மை தவறாக இருக்கலாம், நமக்கு புரிந்து கொள்ள வைப்பவர்கள் தவறாக சொல்லி இருக்கலாம். அந்த சத்தியம்ன்றது ஒண்ணு இருக்குவே, அது நித்தியம், அனித்தியமே கிடையாது. நம்மளுடைய எண்ணங்கள், அந்த எண்ணங்கள்லேருந்து நமக்கு தெளிவு கிடைக்க வேண்டிய நிலைகள் எல்லாமே அனித்தியமாக இருக்கலாம், மாறிக்கொண்டே இருக்கும். தட்சணம் நம்மளை ஏமாத்திடும். அதனால இந்த ஏமாற்றலுக்கு நீ அதை போய் மாட்டிக்காது இருப்பதற்கு நான் உபாயம் சொல்கிறேன். தான் இன்னைக்கு கீர்த்தனுடைய முக்கியமான அஸ்திவாரமே. அதனால சொல்ல, அதனால 3 விஷயம் சொல்ற ஜெகத்குரு துக்காராம். முக்கியமான விஷயம் கீர்த்தனை அப்புறம் திருப்பி திருப்பி கேட்டாலும் அலட்சணம் உடனே வரா மாதிரி இருக்கும். அசத்தான் சக்கரபாணி பயகவனம். உன்னுடைய பயத்தை எடுக்கணும். நீ புரிந்து கொள்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இல்லை இல்லை சக்கரபாணி அரே சக்கரபாணி துஜா சரணா, அரே பண்டரிராயா துஜா சரணா, அதை சொல்லணும். சக்கரபாணியை ஏன் வச்சார் அப்படின்னு துக்காராமுக்கு ஏதோ நிறைய பகவான் நாமங்கள் நிறைய தெரியும், அப்படி வரல அப்படின்னு இப்ப தெரியுது. சக்கரபாணியை எந்த இடத்துல உபயோகிச்சிருக்கிறவர்? அமிர்த சஞ்சீவனியாக வரணும். அமிர்த சஞ்சீவனியாக வந்தா எல்லா விஷயமும் சால்வ் ஆயிடும், எல்லா விஷயமும் பிரச்சனைகள். பயக்கவனா அசத்தான் சக்கரபாணி. யாரு சக்கரபாணி? கையில சக்கர வச்சுருக்க சக்கரபாணி. அது யாரு கையில வச்சுருப்பா? நமக்கு தெரிஞ்சு மகாவிஷ்ணு வச்சுருப்பார். அதை தவிர கிருஷ்ணன் வச்சிருப்பார். நமக்கு கிருஷ்ணனே எடுத்து போயினா கிருஷ்ணன் நம்மளோட யுகங்கள்ல இருந்தவர். அர்ஜுனனுக்கு சமாச்சாரங்கள்லாம் சொல்ல நிறைய பேர் பார்த்துருக்கா. கிருஷ்ணன் இருந்தவர். நரஸ்வரூபத்தை எடுத்து வந்தார். நம்மள மாதிரியே காது மூக்கு கண்ணெல்லாம் வச்சு, நம்மள மாதிரியே ஹிருதயம்லாம் வச்சுட்டு நிறைய சாட்சி பூதமாக லீலைகளை நடத்தினார். அதனால சக்கரத்தை வச்சுருக்கார். அந்த சக்கரம் என்ன பண்ணும்? பெரிய விஷயங்களை பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அதுக்கு புராணங்கள் போகணும். நீங்க தெரிஞ்சுங்க போய் புராணங்கள்ல பகவானுடைய சக்கரம் என்னெல்லாம் பண்ணிதுன்னு புராணங்கள் நிறைய தெரியும். உங்களுடைய பயத்துக்கு ஒரு சக்கரம் வரும், அந்த சக்கரமும் வரும்ன்றார். அதுதான் நீங்க சொல்ற ஜெகத்குரு துக்காராம். அசத்தான் சக்கரபாணி பயகவனா. Your fear, sense of fear is totally relieved. Let it be any fear. ஏன்னா நீ எந்த ஃபியருக்கு பயந்தியோ அந்த ஃபியர் இருந்துதானே நீ வாழ்ந்த காலத்தில், கடந்த காலத்தை யோசிச்சு பார். நீ இல்லை, எல்லாமே தாண்டி வந்திருக்க. எப்படி வந்திருக்க? உன் சாமர்த்தியம் நினைச்சா சந்தோஷப்பட்டுக்கோ. திருப்பி உன் சாமர்த்தியமே கடைசி வரைக்கும் ஒழுங்கா வேலை செய்யறதான்னு பார்த்துக்கோ.
உன் சாமர்த்தியம் இல்லைன்னு உணர்ந்துட்டேன்னா நடக்கிற ஒவ்வொன்றும் நீ கவலைப்பட மாட்ட, வருத்தமும் பட மாட்ட, சந்தோஷமும் பட மாட்டேன். எனக்கு தெரியுமே அம்மா பண்ணிடுவோம். அதுக்கு ரவியோ ரமணாவோ மீராவோ ஏதோ ஒரு பேர் வைக்கும், அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேரு எவனாலும் அவனால தான் நடந்தது. அசத்தான் சக்கரபாணி பயப்படான். சக்கரபாணி எந்த சுரூபத்தில் ஒண்ணா தடுக்கும் போது கல் அங்கேருந்து இல்லாத பண்றதுக்கு உன் காலை இடறி விட்டாலே பிறகு நீ வெறும்னு விழுந்துட்டு போயிடுவாங்க. காலநிலைகளை தீர்மானம் செய்து உனக்கு அந்த கால் தடுக்கணும், தடுக்கினா உனக்கு நல்லது என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடும். தடுக்கிறதுக்கு உண்டான பாவத்தில் கால் எடறி தடுக்கி விழும். நீ எடறி தடுக்கி விழறியா, எடறி தள்ளி போய் விழறியாங்கிறது அவன் தீர்மானம் பண்றது. உனக்கு புரியாதது, 3 காலங்களுக்கும் ஒவ்வாதது. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் 3க்கும் ஒவ்வாதது. அந்த அவ்வளவு வேதாந்தத்தை அந்த அக்ஷரத்துல வச்சிருக்காரு. அசத்தான் சக்கரபாணி பயகவனா, அசத்தான் சக்கரபாணி பயகவனா. அதனால அவர் சொல்லவே சொல்றார், துகாமணே துஜ சரணாஞ்சி பாக. கலிகாலம் ரொம்ப கஷ்டமான காலம். ஏன்னா ஜெகத்குரு துகாராம் கலிகாலத்துல தான் இருந்தார். ஞானேஸ்வர் கலிகாலத்துல தான் இருந்தார். சந்த் நாம்தேவ் கலிகாலத்துல, அத்தனை கலிகாலம். கலிகாலத்தவா என்ன சொல்றா, கிடைக்கிறதுக்கு அறியாத ஒரு பொக்கிஷம். A birth in Kalikal is the greatest fortune as good as துஜா சரணாகதா பண்டரிரா. அரே விட்டலா, உன்னுடைய சரணத்தில் வந்து விழுவதற்கு சமம் கலிகாலத்தில் ஒரு பிறவி. அதனால கலிகாலத்துல பிறந்தது வருத்தத்துல லிஸ்ட் போட்டு ஃபுல் லிஸ்ட் எழுதி வச்சுக்காத, அது வியர்த்தம். அது நான் பிறந்துட்டேன், என் வாயில் நாமத்தை கொடுத்துட்டான், சந்தர்கள் எனக்கு குருவாக வந்துட்டான், முடிஞ்சு போச்சு. இனிமே நீ என்ன செய்ய போறியோ எல்லாமே உனக்கு போனஸ். துகாராம் சொல்லிட்டு ஆனாலும் உன்னை வாணும் பண்றார். மேதாவித்தனம் வந்துட போதுன்னு உனக்கு சொல்றாரு. உன்னுடைய பாவம் வேற, புண்ணியம் வேற. புண்ணியம் தனியா போயிட்டே இருக்கும், பாவமும் தனியா போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் நீ அதை பத்தி கவலைப்படாத. அவங்கிட்ட கொடுத்து உச்சித கரா தைசி. அந்தந்த ஜீவன் என்ன பண்றது, என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு உனக்கு தெரியல, எதுவோ பண்ணட்டும். நீ வந்து வதனி துஜே நாம. இந்த ஒரு நாமம் சொல்றதுக்கு எத்தனை எக்ஸ்பிளனேஷன், எத்தனை அபங்கங்கள் தெரியுமா? ஆயிரக்கணக்கான அபங்கங்கள் இருக்கு. ஒரே ஒரு அக்ஷரமே சொல்லணும். நான் சொல்லாட்டா என்னன்னு ஆரம்பிப்பாள், அவளுக்காக கொஞ்சம், சொன்னா என்னங்கிறவளுக்காக கொஞ்சம், சொன்னேங்கிறவா கொஞ்சம், சொல்லலாம்னு யோசிக்கிறேன் கொஞ்சமாக, நான் சொல்லாம விட்டுட்டேனேன்னு வருத்தப்படுறாளே அந்த காலத்து அவளுக்கும் உண்டு. இத்தனை நிலைகளையும் சேர்ந்து சொல்றான். அதனால்தான் நம்மளுடைய இதுல இதெல்லாம் சித்தாந்தங்களாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நிலையும் கடந்து 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 போகணும் அப்படிங்கிற உணர்வை சொல்ற ஜெகத்குரு துகாராம். தோகாமானே துஜா சரணாகதா பண்டரிராய அசதா கலிகால. துஜா சரணாஞ்சி ஆகர அசதா கலிகால மாயா.
अवघ्यारूपी परिमाऊली एक चतु होसी बोल अंबाबाई माता की नवरात्रीला नवरूपे तू देऊनिया नवरात्रीला नवरूपे तू देऊनिया येसी अवघ्यारूपी परिमाऊली एक चतु होसी जयाम्बे
दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर विसेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता पाळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मानो कामना पूर्ती जय देव जय देव हमारी तुझविन संसारी अनाथनाचे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी वारी पडलो आता संकट निवारी जय देव जय देव जय देव जय देव महिषासुर मर्दनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देव जय देव जुगे 28 त्रिवरी उभा कामांगी रकुमाई दिसे दिव्य शोभा पुंडलिकाचे भेटे परब्रह्मा रेखा शरणी वाहे भीमा उत्तरी जयकार जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रकुमाई वल्लभ राहीचा वल्लभ पावे ज्वलता जय देव जय देव संसारण भयवाहन सुरभूषण नीला दंडा मंडित दंडित दानवलीला मणिमल्ला भक्तुर्या बोलुसरा पिवळा कंकण पासिंचल सुमनांच्या माळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिव मल्हारी तारी दुर्जन असुरा भव सुपुरारी जय देव जय देव साकल्या जयवल्या कौसल्या माता कन्या अनन्या मुनिमान्या सीता केसर वनसर परिवार भरता निज प्राणा दशरथ त्रिभुवनायक धन्य तो पिता जय देव जय देव जय देव जय देव जय रघुकुल तिलका आरती ओ वाळू त्रिभुवन नायका जय देव जय देव चट्टाने ओंकारे ओंकार वदनी सरितलमल भूमंडल सिंधु जल गगनी षडाक्षिरे ब्रह्मांड साखे त्रिपुरारी सुरवर नर निशाचर राजाल्य पळनी जय देव जय देव जय देव जय श्री हनुमंता तुमचे प्रसारे आम्ही तो कृपा जय देव जय देव श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय माऊली श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय सद्गुरुनाथ महाराज की सर्व संतनों की जय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु हरि ओम पांडुरंग हरी वासुदेव हरि पांडुरंग हरी वासुदेव हरि पांडुरंग हरी वासुदेव हरि भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतनों की जय सुखिनो भवन्तु समस्त